जय गुरुदेव। मित्रों, परमात्मा दरेक ने सुख शांति आपे तेवी परमात्मा ने प्रार्थना। मित्रों, आजे संत छोटमजीनी एक सुंदर अने अद्भुत रचना है खोटा गुरुओं विषे। खोटा गुरु खलक में मतलब जगत में खोटा गुरु थई फरे रे, अविद्या सेवकनी केम हरे। मित्रों, आ जगत में जे खोटा गुरु है, बोल बचनवाड़ा है, कथनी बकनीवाड़ा है, 52 अक्षरी शब्दों की झाड़ में जे फसावावाळा है, जेने आत्म परमात्म शब्दनो अनुभव तो थयो नहीं, अने शिष्यो वधारता फरे छे। आ बधा धंधावाळा गुरु है, आ नोट करजो। आ खोटा गुरु थईने फरी रह्या छे। तो एक खोटा गुरु जे होय ते अविद्या सेवकनी केम हरे। मतलब सेवकनी अंदर जे अज्ञानता है, काम क्रोध लोभ मद मोह शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, साची विद्या नहीं, अविद्या है, जेने जीवन जीवता पण नहीं आवतुं। बीड़ी तमाकू दारू जुगार है, अनेक प्रकारना व्यसनों, असत्य बोलवुं असत्य करवुं, ठगाई करवी, छल करवी, कपट करवुं, आ बधी अविद्या ई सेवकनी केम हरी सके। कारण के गुरु ज खोटा है तो सेवक में कई फेरफार थवानो ज नथी, उल्टाना बगड़ता जाए। उल्टानी एनी अंदर आ काम क्रोध ने विषय वासनाओ वधतुं जाए। मित्रों, है निकळवाने बदले उल्टानु वधतुं जाए ने वाद विवादी बनी जाए, तर्क वितर्की बनी जाए, अहंकारी बनी जाए, अभिमानी बनी जाए। कारण के गुरु जेने खोटा मळ्या छे। कहे छे हवे, वेद विरुद्ध वचनों बोले, दोष थकी नव डरे। कल्पित कर्म करावे सहुने, अवगुण अदका भरे। हवे वेद विरुद्ध वचनों बोले तो मित्रों, वेद तो सनातन धर्मना छे, तो वेदना विरुद्ध में वचनों बोले એટલે समझी लेजो आ सनातन धर्मी न होय, पंथापंथी वाळा होय। कारण के पंथापंथीवाळा ज आ सनातन धर्म ने पाड़वानो प्रयत्न करी रह्या छे। अने एनी अंदर जोड़ावनारा जे छे ए पण मित्रों सनातन विरोधी ज होय छे, समझी लेजो। कारण के एने पण खबर नथी, है। कारण के वेद विरुद्ध वचनों बोले तो मित्रों कहेवानो अर्थ छे वेदना विरुद्ध में जे वचनों बोले एटले पंथापंथीओ वाळा होय छे। पण दरेकने बोलता आवड़तुं होय मित्रों। पण सनातन धर्म एक एवो छे कि जे दरेकनी साथे हळीमळीने रहे छे, बधा उपर है दृष्टि राखे छे, प्रेम भरी नजर राखे छे, समान दृष्टिए जोए छे। बाकी आने बधुंय आवड़तुं होय छे। पंथापंथीओने उडाड़वा कोई बहु मोटी वात नथी, है, बधायने उडाड़ता आवड़तुं होय। तो मित्रों, हूँ घणा ऑडियो में बोलूँ छूँ कि कोईना विरुद्ध में ना बोलो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी ख्रिस्ती पारसी जोरस्टियन सेव बौद्ध लिंगायत अहमदिया बधा धर्मो पोतपोतानी जग्याए साचा छे। कोईना विरुद्ध में शुं काम बोलवुं पड़े। तमने जे सारूं लागे, तमारो जे इष्ट होय, तमे एनुं ज खाली भजन करो ने एनो ज सत्संग करो ने एनी ज वाणी बोलो। बीजा धर्मोने पाळवाथी तमने शुं मळे छे? सर्वश्रेष्ठ तमारे थवुं छे के ना अमे ज मोटा छे, अमे ज ज्ञानीना दीकरा छे। तो आवुं विरुद्ध बोलवानुं बंध करजो, नहीतर कोक निकળી आवशे, 2 मिनिट में बधी हवा काढी नाखशे, खबरे नहीं पड़े, है। दोष थकी नव डरे। आ वेदना विरुद्ध में कोईपण धर्मना विरुद्ध में जे कोई व्यक्ति बात करी रह्या होय छे मित्रों, ते पापना पोटला बांधी रह्या छे। एने खबर नहीं कि अमे आ दोष गुनाह करी रह्या छे, पाप करी रह्या छे। दोष थकी नव डरे, है। ત્યાં સુધી કે ઋષિ મુનિઓને ઉડાડે, દેવી દેવતાઓને ઉડાડે, અરે ભગવાનને પણ ઉડાડે, સારા સારા સાધુ સંતોને પણ ઉડાડે। ના, કોઈ સાધુ સંતોને ખબર જ નથી, અમને જ ખબર। હવે આ પોતાની જાતને હું સમજતા હશે, મને એ વિચાર થાય છે। ક્યારેક ક્યારેક મિત્રો મને એવું થઈ જાય છે કે આ ઉતરી જાઓ
વાદ વિવાદની અંદર પણ ફરી પાછો પરમાત્માનો ડર લાગે છે કે આ તો બિચારા વાદ વિવાદી, અહંકારી, અભિમાની, એ તો અજ્ઞાન છે, એને તો ખબર નથી, એને તો પોતાને મોટું થવું છે વાતો થકી, એને તો પોતાની દુકાન ચલાવવી છે, પોતાનો ધંધો ચલાવવો છે, એને ભક્તિ સાથે કોઈ મતલબ જ નથી. આવા ખોટા ગુરુઓ અને શિષ્યો સાથે પણ કોઈ મતલબ નથી, કારણ કે એને મતલબ છે એના પૈસા સાથે. ઘણી વાર હું કહું છું ને, સબકો તેરી જેબ સે નાતા, तेरी ज़रूरत कोई नहीं, बच के निकल जा इस बस्ती में, करता मोहब्बत कोई नहीं. તો લગભગ ખોટા ગુરુઓને ચેલાના ખીચાયરે મતલબ હોય છે, બાકી ચેલાયરે એને કોઈ મતલબ નથી. તો આવા બીજા ધર્મોના વિરુદ્ધમાં બોલી અને આ પાપના જે પોટલા બાંધી રહ્યા છે એ પાપ કરતાં ન ડરે, પણ જ્યારે મૃત્યુ નજીક આવી જાય ત્યારે મિત્રો આગળ પાછળથી છૂટી જાય. તો હું તો દરેકને એક જ પ્રાર્થના કરું છું કે દરેક ધર્મો પોતપોતાની જગ્યાએ સાચા છે. મિત્રો મારા 3,500 ઓડિયો ક્લિપ ચાલી રહી છે, પણ એક ઓડિયો ક્લિપની અંદર મેં કોઈ દિવસ કોઈ પણ ધર્મની વિરુદ્ધમાં કોઈ દિવસ વાત નહીં કરી હોય. અને આજકાલના લુખ્ખાઓ ચોંટી ગયા છે, ખબર એકડાની પડતી નથી. લુખ્ખાઓ બીજાના ધર્મોને નીચે ઉતારી પાડવામાં જ મથ્યા છે. પણ સમય હવે આવતો જાય છે મિત્રો, દરેકનો હિસાબ કિતાબ થવાનો જ છે. કલ્પિત કર્મ કરાવે સહુને, અવગુણ અદકા ભરે. કલ્પિત કર્મ કરાવે સહુને, કલ્પિત મનની કલ્પનાઓ દ્વારા ખોટી ભક્તિ ઊભી કરી દઈએ અને કલ્પિત કર્મ મનની કલ્પનાઓ કરીને કે આ કર્મ કરો, આ કર્મ કરો, એ બધી મનની કલ્પના છે. કલ્પિત કર્મ કરાવે સહુને. હવે પોતાના મનની જે કલ્પના કરી દઈએ અને ચેલાઓ પાસે આ કર્મ કરાવે સહુને, બધાને આમ કરો તેમ કરો, પણ ખરેખર એક મનની કલ્પના જોઈએ, સાચું હોતું નથી. અવગુણ અદકા ભરે, બધાની અંદર અવગુણ જ ભરે. ખોટી વસ્તુ જ અંદર નાખી દઈએ, કારણ કે સ્વયં ગુરુ કાળની જાળમાં ફસાયેલો હોય તો એના શિષ્યો મિત્રો કાળની જાળમાં છૂટી શકે? કદાપી ન છૂટે. બધા 84ના ચક્કરમાં જ છે. પણ મિત્રો આમાં એવા જ લોકો જોડાય જે સનાતન વિરોધી હોય. એ સનાતનને સપોર્ટ કરનારા કોઈ દી જોડાય નહીં ખોટા ગુરુઓ સાથે. સનાતનના વિરોધીઓ જ બધાય જોડાય છે. તન મન ધન સેવકના હરવા, કપટ નિરંતર કરે. લ્યો વિચારો છોટમ સાહેબ શું કહે? તન મન ને ધન. તન એટલે શરીરોનું પણ શોષણ કરવું દીકરીઓને. બહુ નોટ કરવા જેવી વાત છે મિત્રો આ કળિયુગના યુગની અંદર. તન મન ધન હરે સેવકના હરવા. તન એટલે શરીર સાથે શોષણ કરવું, તન પાસે કાર્ય કરાવવું, કામ કરાવવું, તેનો ઉપયોગ કરાવવો, દોડાદોડી કરાવી તન પાસે, અને દીકરીઓના તનનું પણ શોષણ કરવું. અને મનના એની અંદર એવા પોતાના જ વિચારો નાખી દઈએ કે ઓલાનું મન માઇન્ડ બ્રેન વોશ કરી નાખે. અને જે ખોટા ગુરુએ જેના મનમાં ઘાલ દીધું પોપટીયું જ્ઞાન, એટલે ઓલો પોપટ એ બોલ્યા રાખે સીતારામ સીતારામ, આ પોપટીયું જ્ઞાન ઘાલ દે એના મનમાં, એટલે મનનો ઉપયોગ થઈ ગયો. પછી ધન, સેવકના ધન હરવા. કોઈ પણ નિત્ય નવા જુદા જુદા પેતરાઓ આજમાવી અને સેવકના ધન લૂંટે, કાંઈકનો કાંઈક બહાના કરીને. 6 મહિને, 3 મહિને, 9 મહિને, વર્ષે કાંઈકનું કાંઈક કાઢીને ઊભો જ હોય, પણ ગમે એ રીતે શિષ્યોના પૈસા એને ધૂતવા છે. તો સમજી લેજો મિત્રો, આ ઢોંગી છે. ઘણીવાર હું કહું છું કે દાસી જીવણ સાહેબને ભીમ સાહેબે ખેતરમાં ઉપદેશ આપ્યો હતો. ત્યાં કોઈ તિલા નહોતા, તબકા નહોતા, માળા નહોતા, પાઠ નહોતો, હોમ નહોતો, હવન નહોતો, કોઈ વસ્તુ નથી ને મિત્રો. 1 રૂપિયો પણ વચ્ચે આવ્યો નથી. 1 રૂપિયો પણ વચ્ચે આવ્યો નથી. ખેતરમાં ઉપદેશ આપી દીધો છે. ભીમ સાહેબ દાસી જીવણ સાહેબને ડંકા મારી દીધા. તમે જુઓ, ત્યાં કોઈ
પહેલી વાર ને બીજી વાર ને ત્રીજી વાર ને ચોથી વાર ને પાંચમી વાર ને એવું પણ કોઈ ક્રમ પણ નહોતો. એક જ વખતમાં ભક્તિનો ઉપદેશ આપી દીધો હતો મિત્રો. ત્યાં 1 રૂપિયો પણ નથી આવતો. નોટ કરજો, કોઈ પણ ગુરુ અને શિષ્યની વચ્ચે માયારૂપી પૈસા આવ્યા એટલે 2 ખોટા છે. લાય 15 ને આવી જા અંદર, એના જેવા છે. ગુડ ગુરુને છીપા ચેલા દિવસે નહીં પગદંડા, આગમ ભાખે પણ ગમ નહીં નરને આપ વખાણ અખંડા. ગુરુ ગુડ અને છીપા એટલે ચીબરી, ચેલો એ ચીબરી. તો મિત્રો સાવધાન થજો, કપટ નિરંતર કરે. આવા ગુરુઓ સતત કપટ નિરંતર કર્યા કરે. મનની અંદર કેમ કપટ કરવું, કેમ જગતને ધૂતવું, કેમ પૈસા પડાવી લેવા, આવું કાંઈક નો કાંઈક કપટની બાજી મનમાં હાલતી જ હોય ને કાંઈક ને કાંઈકની ગોઠવણી કરતા જ હોય નિરંતર સતત. અમે ઓલા ભોળા પારેવડાને કાંઈ બિચારાને ખબર હોતી નથી અને ફસાઈ જાય છે. એટલા માટે મિત્રો ઘણીવાર મને એમ થઈ જાય છે કે આમાં ઉતરવું પડશે મારે. એમ ફરી પાછો હું કહું છું ને કે પરમાત્માનો ડર લાગે છે કે ભાઈ આ તો જે હવે કરતા હોય એને કરવા દો, એના પાપ કર્મો એ ભરશે ને કૂતરા મીંદડામાં જાહે. મારે શું કરવું એ હું જોઉં છું, જગત શું કરી રહ્યો છે એ ઓછો જોઉં છું મિત્રો. પણ ક્યારેક ક્યારેક અમુક લોકો વાતો કરતા હોય છે, સાવ વાહિયાત વાતો હોય મિત્રો, હાવ ખોટી, તદ્દન ખોટી વાતો હોય. ઉપનિષદનો અર્થ ન જાણે મત તાણીને મરે. હવે ઉપનિષદ જે છે મિત્રો સનાતન ધર્મના, એનો મત, એનો સાર, એનો અર્થ, એની તો આ મૂર્ખાઓને ખબર પણ ન હોય. ઉપનિષદનો અર્થ ન જાણે મત તાણીને મરે. પક્ષપાતમાં આવી જાય, મતવાદમાં આવી જાય. કારણ કે એને તો ઉપનિષદથી વિરુદ્ધ જ ચાલવાનું છે, સનાતનથી વિરુદ્ધ જ ચાલવાનું છે. એટલે એ તો હાવ સત્ય હોય તો સ્વીકાર નહીં કરે. કારણ કે કાળ છે ને મિત્રો એ સત્યનો સ્વીકાર કરતો જ નથી. એ સત્યથી વિરુદ્ધમાં જ હાલે. જોઈ લો તમે, તમામ અસુરો સત્યના વિરુદ્ધમાં જ હાલ્યા છે અને મત તાણીને મરે. ખોટા મત તાણી અને ખોટામાં ફસાય અને એ પણ મરી જાય, બિચારા પોતાના ચેલાઓને પણ મારી નાખે. આવા ઢોંગી પાખંડી ગુરુઓ અત્યારે જગતમાં જાજા છે મિત્રો. પણ આવા ઢોંગી પાખંડી ગુરુઓનો જો એક વખત ભેટો થઈ ગયો મારા નાગાજી મહાત્માઓ સાથે, ત્યારે મિત્રો આગળ પાછળથી છૂટી જવાનું છે. મને ખાસ ખબર છે. કારણ કે જે ગોતતા હોય ને મિત્રો એને એક દિવસ મળી જ રહીએ. ક્યારેક તો ભેટો થઈ જ જવાનો છે મિત્રો, મને ખાસ ખબર છે. નાગાજી મહાત્માઓ સાથે ભેટો થઈ ગયો ને મિત્રો એટલે બઠ્ઠું જ છે, સમજી લેજો. કથણી બકણી બધું બંધ થઈ જવાનું. સીધી ઇન્દ્રિયો ચેક, પછી ક્યાં જશે? આવા મત તાણીને ખોટા મરે છે મિત્રો. કારણ કે ગેસ છે ને ગરીબદાસ બાપુ, मतवादी न माने सतवादी की बात, वक्ता कथा सुनाए, श्रोता सुन कर जाए, ज्ञान ध्यान की खबर नहीं, कैसा जन्म गवाए. वक्ता कथा सुनाए, आ બધા કથા કથણીઓ જ છે. આ બધા વક્તા જ છે. કથા કથણીઓ કરીને જગતના ધન હરવાવાળા જ છે મિત્રો. બાકી સત્યને કોઈ જરૂર નથી. હોય ગુરુને શિષ્ય સાચા ત્યાં પ્રેમ જ્યોત પ્રકાશા. મિત્રો ધ્યાન દેજો, ફસાતા નહીં. અત્યારે ફસાવાવાળા જાજા રખડે છે અને ફસાવાવાળો પોતાના એજન્ટો પણ નિમિત્ત કરે છે કે કઈ રીતે લોકોને ફસાવા અને કઈ રીતે આપણા વાડામાં ભૂરવા. એટલે આવું બધું વધારે છે મિત્રો, ધ્યાન રાખજો. ચોરી જારી જૂઠ અનીતિ અધર્મ કર્મ આચરે, પરમારથનો પંથ તજે તે ભવસાગરમાં કેમ તરે. વાહ. ચોરી મતલબ સંતોની વાણીઓની પણ ચોરી કરે. સંતોની વાણીઓની ચોરી કરી અને પછી વેચે. સંતોની વાણીઓ સાથે પણ છેડછાડ કરે, મિલાવટ કરે. ચોરી જારી જૂઠ અનીતિ. ચોરી જારી જૂઠ અનીતિ. ચોરી કરવું, જારી જૂઠું ખોટું બોલવું, અનીતિ કરવી. નીતિ તો બિલકુલ ન હોય. અનીતિના જ માર્ગે હાલવું. અધર્મ કર્મ આચરે અને અધર્મ કર્મ આચરે મિત્રો. ધર્મથી વિરુદ્ધ કર્મ કરે.
આચરે, કારણ એ અંદર ખાને કર્મ કરે, અધર્મ કર્મ અંદર ખાને કરે, બહાર જો કરે તો પકડાઈ જાય, તો અધર્મ કર્મ આચરે મિત્રો આંતરિક. તો મિત્રો આ બધાનો પર્દાફાશ થવાનો સમય હવે નજીક છે. અધર્મ કર્મ આચરે, પરમારથનો પંથ તજે તે. પરમારથનો તો મિત્રો એ પંથ તજી દે. કોઈની ઉપર દયા તો આવતી નથી, બીજાનું લૂંટવામાં જ મળે, પણ મિત્રો કાપે કોઈને આપે જ નહીં. જે સ્વયં બીજાને કાપી રહી હોય 100માં 200માં 500માં 1000માં 2000માં 5000માં, બીજાને કાપતો હોય એ બીજાને શું આપે? કોઈ દિવસ ન આપે. પરમારથ કરી જ ન શકે. પરમારથનો પંથ મતલબ પરમાર્થરૂપી સત્યનો પંથ તજી અને અસત્યના માર્ગે ચાલે. પણ એ ભવસાગરમાં કેમ તરે? એ તો ભવસાગરમાંથી તરે જ નહીં, એ તો અધામ્યોનીમાં જાય. કૂતરામાં, મીંદડામાં, ગધેડામાં. કૂતરાના માથામાં જીવડા પડે ને, જીવડા હોત બને, ભૂંડ હોત બને, કાદવિયા જીવડા હોત બને, કારણ કે એ ભવસાગર તો તરી જ ન શકે. 84ના ચક્કરમાં જ મરે મિત્રો. કરતા પ્રભુને કોઈ ન માને, ધ્યાન પ્રેતનું ધરે. વાહ! હવે કરતા જે પ્રભુ છે મિત્રો, કરતા અને ધરતા જે પરમાત્મા છે, એને તો કોઈ માનતું નથી અને પોતે પ્રભુ થઈને બેઠો હોય. કરતા પ્રભુને કોઈ ન માને, ધ્યાન પ્રેતનું ધરે. હવે જે પરમપિતા પરમાત્મા એક જ કરતા અને ધરતા છે, અને અત્યારના લોકો સ્વયં પ્રભુ બની જાય છે, સ્વયં ભગવાન બની જાય છે. ન્યાય નાજીર સાહેબ કહે છે, હું ઘણીવાર કહું છું કે સાધનાઓ મેં ખૂબ કીધી. નાજીર કહે છે, માનવીને મેં કદી પ્રભુ થતા જોયા નથી. આજના માનવી પ્રભુ થઈ ગયા. તમે વિચાર તો કરો. કરતા પ્રભુને કોઈ ન માને, ધ્યાન પ્રેતનું ધરે. ધ્યાન પ્રેતનું ધરે. પ્રેત એટલે ભૂત. ભૂતનું ધ્યાન ધરે, કાલ્પનિક ધ્યાન ધરે, મનઘડિત ધ્યાન ધરે, પોતાનું બનાવેલું ધ્યાન ધરે કે અહીંયા પ્રભુ છે, અહીંયા પ્રભુ છે, આ જગ્યાએ પ્રભુ છે, આ જગ્યાએ પ્રભુ છે. આવી એક પ્રેત એટલે કલ્પના કરી કે આ જગ્યાએ પ્રભુ મળી જાય, ત્યાં ધ્યાન ધરે. ધ્યાન પ્રેતનું ધરે એટલે કલ્પનાનું ધ્યાન ધરે. તો એ શું કામનું? કોઈ દિવસ મિત્રો મુક્તિ મળે જ નહીં, સંભવ નથી. કહે છોટમ એવા ગુરુ ભજતા અર્થ કાંઈના સરે. સંત છોટમજી કહી રહ્યા છે કે આવા ગુરુને તમે જો ભજશો, આવા ગુરુને બતાવેલા ભક્તિ ભજનમાં હાલશો, તો ગયા 84માં આનાથી કોઈ કાંઈ અર્થ ન સરે. અર્થ એટલે જરૂરત. તમારી જે મુક્તિ મોક્ષની જરૂરત માટે તમે ભજન ભક્તિ કરો છો, આનાથી મુક્તિ મોક્ષ કે ભજન ભક્તિ ન મળે ને, ઉલટાના 84માં જાઓ. ખુદ તમે વિચાર કરો, શું બોલે છે, વાણીમાં શું બોલે છે અને હાલે છે શું? તો વાણી વર્તન જુદા, જ્યાં ધર્મ નહીં પાખંડ ત્યાં બોલે બીજું, હાલે બીજું. પાખંડ છે, ધર્મ છે જ નહીં. અંદર બહાર એક સરખું હોવું જોઈએ મિત્રો, એને સંત કહેવાય. એટલા માટે આજે મને થોડુંક આમ એમ થઈ ગયું કે આ મેદાનમાં ઉતરવું જોઈએ ને, ખોટાઓને બહાર પાડવા જોઈએ. નકર તો આનું રાજ હાલતું જ જવાનું છે, કારણ કે ખોટાઓને તમે મિત્રો જો એને કાંઈ ન કહો તો એ આગળ પડતો હાલતો જાય અને એનું જોર વધતું જાય. એટલે ખોટાઓને સરેઆમ ખુલ્લા કરવા એ જરૂરી છે મિત્રો, નકર આ દુનિયાનો નાશ કરી નાખશે. તો બોલો મિત્રો પ્રેમથી સંત છોટમજીની જય. ગુરુ યોગી પુરુષોત્તમ સંત કરુણાસાગરની જય. સત્ય સનાતન ધર્મની જય.